عوام کے لیے ایک اور بری خبر، مہنگی بجلی مزید مہنگی ہو گئی۔ نیپرا نے بجلی ₹2.56 فی یونٹ مہنگی کر دی۔ قیمت میں اضافہ جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اگست کے بلوں میں کی جائیں گی۔ اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نیپرا نے پرو ریٹا بل جاری کرنے سے روک دیا۔ درست میٹر ریڈنگ اور اضافی رقم شہریوں کو واپس کرنے کا حکم۔ نیپرا نے 27 کے بجائے ₹13 فی یونٹ ٹیرف لگا دیا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکلنے والے صارفین کے بلوں پر کم ریٹ لگایا گیا۔ نیپرا نے لیٹ پیمنٹ پر جرمانہ بھی ختم کر دیا۔ بند روڈ کوریڈور پر مفت سفر بند، ٹول ٹیکس لگے گا۔ رکشے، چنگچی، لوڈر رکشے، موٹر سائیکل داخل نہیں ہوں گے۔ سٹینڈرڈ ٹریفک ہی آپریٹ ہوگی۔ ایل ڈی اے نے ٹول پلازے بنانا شروع کر دیے۔ کنٹرول رنگ روڈ اتھارٹی کو دینے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے اور رنگ روڈ اتھارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ شاہراہوں سے بارش کا پانی نکالنے کا انوکھا حل۔ شہر کے 170 پارک سڑکوں سے ڈاؤن کیے جائیں، 3 فٹ لیول ڈاؤن کیا جائے۔ واسا نے صدا کر دی۔ گول باغ، شاد باغ، سموسا پارک، عالیہ ٹاؤن، باغبان پورہ، مقبرہ نور جہاں پارک شامل۔ شیراں والا، کریم پارک، مسلم ٹاؤن کے پارکس بھی ڈاؤن ہوں گے۔ منو بھائی پارک، بابا گراؤنڈ، جہانگیر پارک، حفیظ پارک بھی فہرست کا حصہ۔ پی ایچ اے نے شوق چوک پارک کو ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ داتا دربار میں مدینہ منورہ کی طرز پر چھتریاں لگیں گی۔ نیسپا کو فیزیبلٹی اور پی سی 1 کی ذمہ داری تفویض۔ 981ویں عرس پر منصوبے کا باقاعدہ افتتاح ہوگا۔ داتا گنج بخش کے سالانہ عرس کے انتظامات شروع۔ 1,35,00,000 کی خطی رقم منظور۔ پنجاب یونیورسٹی کا مالی بحران سنگین سے سنگین تر۔ تاریخ میں پہلی بار اساتذہ اور افسران کو تنخواہیں نہ مل سکی۔ 1100 اساتذہ اور گریڈ 16 سے اوپر کے افسران کو جولائی کی تنخواہیں نہ ملی۔ اساتذہ وی سی آفس کے چکر لگانے لگے۔ ایچ ای سی کی جانب سے یونیورسٹی کو 30% گرانٹ نہ مل سکی۔ بی ایس نرسنگ کی طالبات کی مائیگریشن پالیسی آ گئی۔ سرکاری کالجز کی طالبات کی کورس کے دوران ایک مرتبہ مائیگریشن ہو سکے گی۔ سیکنڈ اور تھرڈ ایئر میں سہولت ملے گی۔ ایک ہی شہر میں مائیگریشن نہیں ہوگی۔ مائیگریشن کے لیے ہر کالج میں دستیاب سیٹیں محکمہ صحت مشتہر کرے گا۔ تین 1000 سے زائد ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز وظائف سے محروم۔ ہیلتھ فاؤنڈیشن نے جون سے اب تک وظیفہ ادا نہیں کیا۔ ہاؤس جاب آفیسرز کو شدید مالی مشکلات کا سامنا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ہاؤس آفیسرز کو وظیفہ ادائیگی فاؤنڈیشن کو سونپ دی۔ اب تک ڈیٹا ہی مرتب نہ کیا گیا۔ بجلی کے بلوں میں اضافے اور ایڈوانس ٹیکس کے خلاف تاجروں کا احتجاج۔ انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ نے بیڈن روڈ پر مظاہرے کی قیادت کی۔ مظاہرے میں مختلف مارکیٹوں کی تاجر برادری بھی شریک تھی۔ ایکٹا کا پریس کلب کے باہر مطالبات کے لیے احتجاج۔ ملازمین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ آرٹیکل 7A کی واپسی اور لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن ختم کرنے کا مطالبہ۔ صدر ایپکا پنجاب شفقت رسول، جنرل سیکرٹری میاں محمد ریاض اور دیگر شریک ہوئے۔ برائلر ٹریڈرز ایکشن کمیٹی کا بھی پریس کلب کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کی پولٹری ایسوسی ایشن اور فارمرز کے خلاف نعرے بازی۔ خود ساختہ قیمتوں کے خلاف ہڑتال کا اعلان۔ مظاہرین نے کہا مرغی کو سستا اور مہنگائی کو کم کیا جائے۔ ریلوے حکام کا ملازمین کی ڈاؤن سائزنگ کا منصوبہ۔ محکمے میں ریشنلائزیشن پالیسی کے اطلاق کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 233 ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین نے ملازمین اور افسران کی تفصیلات طلب کر لی۔ ہیڈ کوارٹرز نے افسران اور ملازمین کی تعداد اور اخراجات کی تفصیل جمع کروا دی۔ لاہور ایئرپورٹ پر بین الاقوامی لاؤنج کی توسیع۔ بغیر نوٹس کی دکانیں ختم کرنے پر ٹھیکیدار پریشان۔ متاثرہ ٹھیکیدار رضوان چودھری کہتے ہیں 6 اگست کو سی اے اے کی ٹیم نے دکان سے سارا سامان اٹھا لیا، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی مشروط معافی اور فوٹیجز کا بیان۔ 9 مئی کے بعد 7 دن کے اندر سیف سٹی سے 81 ویڈیوز سامنے آئیں۔ جی آئی ٹی کے مطابق شرپسند کارروائیوں کی 2046 تصاویر تفتیش کا حصہ بنی۔ شرانگیزی، جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کے تصویری ویڈیو شواہد چلانوں کا حصہ بنائے گئے۔
डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल केस में पेशरफ, मुलजिम कयूम की दोस्त लड़की तफ्तीश में क्लियर करार, बयान रिकॉर्ड, एडवांस रकम लेने और रेकी करने वाले मजीद 3 अफराद गिरफ्तार, तादाद 5 हो गई। एडवांस रकम 16 लाख रुपए एक हजाम ने वसूल की। शूटर और मजीद एक सहूलतकार की गिरफ्तारी की कोशिशें। हनी ट्रैप का शिकार या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, लाहौर पुलिस के डीएसपी की नौकरी खतरे में पड़ गई। मुद्दई खातून के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करने पर इंक्वायरी मुकम्मल, ताल्लुकात बनने पर खातून ने डीएसपी को खुफिया वीडियो बना ली। मामला तय ना पाने पर खातून ने वीडियोस रिकॉर्डिंग के साथ आईजी को भिजवा दी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, मरकजी मुलजिम हसन शाह को शिनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद जावेद ने समाअत की। मुलजिमा आमना अरूज का फोटोग्रामेटिक और आवाज मैचिंग टेस्ट के लिए दायर दरख्वास्त मंजूर। डीसी का पीटीआई को लाहौर में जलसे की इजाजत देने से इनकार, रिपोर्ट हाई कोर्ट पेश। जस्टिस सलीम बाकर नकवी का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, कहा जलसों बारे हुकूमती पॉलिसी क्या है। सरकारी वकील को मजाज अथॉरिटी डीसी से हदायत लेकर कल दलाल देने की हदायत। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा, गुलाम मोहिउद्दीन देवान, मेहर वाजिद समेत 14 मुलजमान का अबूरी जमानत कन्फर्म। 2-2 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। अली रशीद, सिराज अली, कामरान हबीब, सिराज अली की अबूरी जमानत भी कन्फर्म। लाडला कल से नए मुआफी नामे की बातें कर रहा है, किस किस बात पर मुआफी मांगेंगे। पीटीवी पर हमले की या रेडियो बिल्डिंग में घुसने की। सीनियर लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले उसे मुकम्मल सहूलतकारी हासिल है। सब जानते हैं 2017 में नवाज शरीफ को किसने नाअहल करवाया था। गवर्नर से इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन यूके लाहौर चैप्टर की मुलाकात, ओवरसीज पाकिस्तानियों को जायदाद के तनाज़ात और टैक्सीज बारे शिकायत और मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर ने लाहौर चैप्टर की काविशों और सिफारिशात को सराहा, मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई, यादगारी शील्ड भी पेश की। वज़ीर खजाना मुस्तफा शुजा की कोट ख्वाजा सईद अस्पताल आमद, नई बिल्डिंग का मुआयना किया, इलाज की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर खजाना ने नई बिल्डिंग में कायम मुख्तलिफ शुबाजात देखे। मुस्तफा शुजा ने कहा तमाम अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जो मशीनरी और सहूलियात चाहिए दी जाएंगी। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन से चीन के सरमायाकार ग्रुप की मुलाकात, टेक्निकल एजुकेशन, आईटी सेक्टर और इलेक्ट्रिक बिजनेस में ताउन पर इत्फाक। सरमायाकार ग्रुप का इलेक्ट्रिक बाइक्स का प्लांट लगाने में इजहार दिलचस्पी। शाफे हुसैन ने कहा सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वज़ीर लाइफ स्टॉक आशिक हुसैन करमानी से पोल्ट्री एसोसिएशन वफ़द की मुलाकात, चिकन की सप्लाई, चीन और कीमतों का जायजा लिया गया। मैकेनिज्म के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन मोहम्मद नुसरत और दीगर नुमाइंदे भी मौजूद थे। कमांडर एसएसडी 342 ब्रिगेडियर अब्बास फाइक की मनावा आमद, डीआईजी एसपीयू मुंतजिर मेहदी से मुलाकात। गैर मुल्की सिफारतखानों, सीपैक, नॉन सीपैक प्रोजेक्ट, चाइनीज की रिहाइश गाहों की सिक्योरिटी पर बातचीत। अमरीकी सीनियर सिक्योरिटी अताशी माइकल डायमंड भी डीआईजी से मिले, सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया। आईजी पंजाब के पुलिस मुलाजमीन अहले खाना से मुलाकात, मुलाजमीन के दरख्वास्त जारी किए। हेड कांस्टेबल जमशेद अली, मोहम्मद तुफैल के बेटों की फैमिली क्लेम पर भर्ती की दरख्वास्तें आईं। एमएम आलम रोड पर सर्विसेज को अंडरग्राउंड करने का मंसूबा, पार्किंग को कुशादा किया जाएगा, पैदल चलने वालों की सहूलियात दी जाएंगी। डीजी एलडीए से एमएम आलम रोड गुलबर्ग एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, ताहिर फारूक ने वफ़द को मुजव्वज़ा प्लान का बताया। डीजीएलडीए का ठोकर न्याज़बेग एंट्री पॉइंट का भी दौरा, मुल्तान रोड मोटरवे साइड का तफसीली जायजा लिया। एसफॉल्ट पर लेन मार्किंग ब्यूटिफिकेशन की हदायत जारी की। कमिश्नर की ज़ेरे सदारत वाल्टन रोड ज़ेरे तामीर तरक्याती स्कीम का जायजा इजलास, ट्रंक ड्रेन सिस्टम, फ्लाईओवर, डिस्पोजल स्टेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया।
कम टाइमलाइंस के मुताबिक काम की रफ्तार को तेज किया जाए, कमिश्नर की हिदायत। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के लिए सरगर्मियां, प्याफ में अंजुम नसाई ग्रुप के इंतखाबी राबतों में तेजी, ताहिर मंजूर चौधरी ने टीमें तश्कील दे दी। मार्केटों, बाजारों और सनती जोन्स में राब्ते किए जाएंगे। टाउनशिप की मुख्तलिफ मार्केटों से ताजर वक्त की प्याफ ऑफिस गुलबर्ग में मुलाकात। जश्न आज़ादी में चंद दिन बाकी रह गए, मुख्तलिफ शाहराहों पर सब्ज हलाली परचमों की बहार, बच्चों की सबसे बड़ा झंडा लेने की ख्वाहिश। क्रीम ब्लॉक मून मार्केट में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, स्टॉल सज गए। अल हमरा में यौम आज़ादी की मुनासबत से पेंटिंग के मुकाबले, लाइव पेंटिंग मुकाबला जज्बा हुब्बुल वतनी का एहसास बन गया। आर्टिस्टों ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश किया। खेलता पंजाब प्रोग्राम के तहत 6 स्पोर्ट्स टीमों की मंजूरी। गोपीराय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, न्याज बेग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जदीद एलीट ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मुजफ्फर खान सियाल के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। ऑस्ट्रेलिया के टिम नेल्सन पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर। जेसन ग्लेप्सी ने टिम नेल्सन को अपने स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल कर लिया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान टीम का ट्रेनिंग कैंप 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। और नेशनल जूनियर टीमों के लिए ट्रायल्स का आगाज, सुबह भर से 300 से जायद बेहतरीन खिलाड़ी शरीक। नेशनल अंडर 16 और नेशनल अंडर 20 टीमों के लिए खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। मुंतखब अंडर 16 खिलाड़ियों के 2 कैंप लगाए जाएंगे।